सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल इंतजार दी जो किता जा रहा है सिख जथेबंदियां दे वल्लों, जो किता जा रहा है पिछले 7 सालां तो, जो किता जा रहा है बेअदबी दे मामले दे विच। जी हां, इंतजार इंसाफ दा। बेअदबी मामले दे विच SIT वल्लों जो रिपोर्ट सरकार नूं सौंपी गई सी, और रिपोर्ट हुण मुख मंत्री दे वल्लों सिख आगुआं नूं दित्ती गई है, सौंपी गई है। ते अमरीक सिंह अजनाला दी अगवाई दे विच पहुंचे सिख आगुआं दे वफद नूं CM ने रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट दे विच क्योंकि इस तो पहलां भी जिहड़े तत्थ बेअदबी मामले च जो जांच हुई सी उस दे सामने आ चुके सी। हुण नवीं रिपोर्ट दे विच जिहड़ी हुण मौजूदा रिपोर्ट है उस दे विच नवां जिक्र डेरा मुखी दा किया गया है। इस SIT ने 3 FIR दे उत्ते जांच की है जो वक-वक मामले दर्ज किए गए। एक मामला दर्ज होया जदों सरूप चोरी हुंदे ने, बेअदबी मामले दा मैं जिक्र कर रहा। जून दे विच जदों सरूप चोरी हुंदे ने उस समय एक FIR हुई है। एक FIR दर्ज की गई जदों इतराजयोग पोस्टर लगते हैं। 2015 दे विच एक FIR दर्ज की जाती है जदों बेअदबी की घटना हुंदी है। तो इन्हां 3 FIR दे विच डेरा मुखी नूं तां नामजद किया गया है, उसका बकायदा नाम आ चुका है गुरमीत राम रहीम दा। ते इस रिपोर्ट दे विच बाबे तो पूछे गए सवालों का भी जिक्र है, क्योंकि इस SIT दे वल्लों रोहतक की सुनारिया जेल दे विच जाके भी डेरा मुखी तो पुछ पड़ताल सवाल जवाब किए गए सन। हुण सवाल यह है कि आखिर यह जांच रिपोर्ट के इंसाफ के इंतजार नूं खत्म कर सकेगी। अज चर्चा इस दे उत्ते। शनिवार नूं मुख मंत्री भगवंत मान वल्लों बेअदबी मामले की रिपोर्ट सिख आगुआं नूं सौंपी गई है। रिपोर्ट दमदमी टकसाल अजनाला के मुखी अमरीक सिंह अजनाला नूं सौंपी गई। यह जांच रिपोर्ट 2021 च IPS अधिकारी सुरिंदरपाल सिंह परमार की अगवाई च बनाई गई SIT वल्लों तैयार की गई है। यह रिपोर्ट 3 केसां के आधार पर तैयार हुई है। ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2015 ਨੂੰ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR ਨੰਬਰ 63। ਇਹ FIR 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 27 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨੰਬਰ 117 जो कि 2015 च बाजाखाना थाने च ही दर्ज होया सी। इस FIR च भी राम रहीम का नाम शामिल है, जबकि राम रहीम सने कुल 8 व्यक्तियों नूं इस च मुलजम करार दिता गया अते अदालत च 7 मार्च नूं चलान पेश होया है। इसे तरह FIR नंबर 128 भी बाजाखाना थाने च दर्ज हुई। यह मामला 12 अक्तूबर 2015 नूं गलियां च श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग खिलारन के इल्जामां च दर्ज किया गया। इस च भी राम रहीम मुलजम है अते उस नाल 9 होर व्यक्तियों का नाम भी FIR च शामिल किया गया। इस केस का चलान भी 7 मार्च 2022 नूं पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने यह जांच रिपोर्ट भाई अजनाला नूं सौंपी, जिन्हां न्यूज़ 18 नाल गलबात दौरान कहा कि वो इस रिपोर्ट नूं सिख संगतां च जनतक करनगे। फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इन बरगाड़ी केसिस ये देखो सुरिंदरपाल सिंह परमार इन्हां दी अगवाई दे विच एक SIT बनी सीगी और उन्होंने फाइनल रिपोर्ट जिहड़ी है वो हुण सिख आगूआं नूं दे दित्ती। सब तो पहला न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी जिहड़ी है फाइनल कॉपी जिहड़ी सांझी कर रहा है और अमरीक सिंह होरां दे नाल गलबात भी कर लैंदे आ। फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नूं तुसीं किस तरीके दे नाल देखदे हो? आउण वाली 29 तरीक नूं ये केस चार्ज लगेगा, उस तो पता लगेगा कि कौन दोषी आ ਜਾਂ इस रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਿਆਲੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। जबकि बहबल कलां गोली कांड के पीड़ित सुखराज सिंह ने रिपोर्ट भाई अजनाला नूं सौंपण ते इतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि गोली कांड और बेअदबी दी घटनावां बहबल कलां ते बरगाड़ी च वापरियां तां रिपोर्ट भी उन्होंने ही दित्ती जानी चाहिए सी। उत्थे वो जिहड़े लोग रिपोर्ट लैण गए आ ते सरकार ने 1.5 महीने की पई हुई रिपोर्ट जिहड़ी कंप्लीट हो चुकी सी उन्हां लोकां नूं दे दित्ती आ जिन्हां नूं इस बारे पता नहीं सीगा।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਜਾਂਚ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਲਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ 3 ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਆਈਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸੁਖਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਤੱਥ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਇਨਸਾਫ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਪਬਲਿਕ ਚ ਆਣ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹੋਏਗੀ। ਜਨਤਕ ਹੋਏਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਵਾਂ। ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੇ 2022 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ। 2017 ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, 2022 ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ, ਬਟ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਤੱਥ ਇਹ ਨੇ ਸਰ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਦਾ ਸਬੂਤ ਜਟਾਉਣ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓ। 2017 ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਗਿਆ। ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ?
ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲਟਕਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਲਟਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੋਗੋਗੇ ਹੀ ਭੋਗੋਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੱਥ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਤੱਥ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। गौरव जी, अहबाब गरेवाल जी की डिबेट यह है कि आम आदमी पार्टी तो होली काओ है। हुण सच्चाई ये है कि जद इंसीडेंट होया उदों पूरे पंजाब का माहौल खराब करन दा कोशिश की गई। पंजाब की सिचुएशन हफ्ता 10 दिन तो उन्होंने कंट्रोल करन लई, उन्होंने हैंडल करन लई लगी। सारे पोलिटिकल लीडर्स ने, इत्थों तक के राहुल गांधी जी राष्ट्रपति कोल गए, ये कई गवर्नर कोल गए कि जी CBI नूं इंक्वायरी दी जाए। विदिन 15 डेज इस प्रैशर दे विच गवर्नमेंट ने एग्री करके CBI नूं इंक्वायरी दे दी। इस करके उस समय की सरकार ते तां तुसीं प्रश्न ही नहीं चक सकते। हुण गल होई है सियासत खेडण दी। सियासत किहने खेडी? ये बड़े, क्योंकि पिछली बार गवर्नमेंट कांग्रेस की बन गई तो बड़े इजीली अहबाब जी कह रहे हैं कि सियासत कांग्रेस ने खेडी। कांग्रेस ने नहीं खेडी। एक कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी ने, दोनों ने ये जिहड़ा गुरु का मसला है इहनूं रिलीजीअस तो हटा के पोलिटिकल मसला बना के इस ते रज के सियासत खेली, जिहदे फलस्वरूप एक नूं राज मिलिया ते दूजे नूं लीडर ऑफ ओपोजिशन मिलिया ते वो सियासत हुण तक खेडी गई। अज भी जिहड़ा मान साहब वालों सिलेक्टेड बंदियां नूं हैंड ओवर करना है, सियासत दा ही एक कदम है, एक स्टैप ऑफ सियासत है, क्योंकि ये सिट बनाई गई सी हाई कोर्ट दे आदेशां नाल ते फिर भी समझना चाहांगा, लोग समझना चाहणगे कि किवें सियासी तौर दे उत्ते इस्तेमाल होया। तो तुसीं किहड़े तत्थ दे आधार दे उत्ते कह रहे हो कि इस तरीके नाल इस्तेमाल किया गया? अज तक डफलीए बना के पेंट किया गया कि यह अकाली दल इहदा जिम्मेदार है, अकाली दल ने इहदे दोषी नहीं फड़े, अकाली दल ने यह सारा घटियाकर्म कराया। वो दसो रिपोर्ट कित्थे है? ये रोज बोल बोल के, रोज डिबेट्स ते बोल के, रोज अहबाब जी नाल बैठा डिबेट्स ते तुसी बेदबियां करातियां, तुसी फलाना कराता। कोई इन्हां दा स्पोक्स पर्सन नहीं है जिहड़ा पिछले 15 तो लैके अज तक हर डिबेट ते नहीं बोलता रहा, चाहे कांग्रेस का होवे चाहे इन्हां दा। अज तक अटैक अकाली दल ते ही कीता है कि अकाली दल ने बेअदबी कराती। इस किस्म का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की ते ओदा फलस्वरूप अज नजर आ रहा है। आने वाले समय च होर हैंडल करनगे इन्हां नूं, जिहड़ी फायर नाले खेडे हैं इन्हां नूं पता लग जाऊगा। राइट सर, एनी हाउ हुण कहणगे कि जी असीं जित गए हार गए। हुण इहदा मतलब जिहड़ा तुसीं हारे हो इहदा मतलब फतवा हुण तुहाडे अगेंस्ट हो गया। हर वार नूं इलैक्शन नाल जोड़ दिंदे आ तुसीं ते तुहानूं पार्लीमेंट वेला हुंजा फिर जांदा, फिर तुसीं मोदी साहब दे अगेंस्ट ना बोलिया करो। ठीक है, चलो आप रिएक्शन लवांगे। दरअसल ये पूरा मुद्दा बहुत गंभीर है। पंजाबी कला कला बच्चा बच्चा हर कोई जानता है, तो इस करके आप कोशिश ये भी करांगे कि सियासी तौर के उत्ते नहीं बल्कि ਜਾਂਚ किस दिशा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ किस वाले पासे गई ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2015 ਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 2017 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 17 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ
ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਫੜੀ ਜਾਂਚ ਨੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 45 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲਟਕ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀ ਟੀਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਟੀਮ ਹੋ, ਭਾਈ ਕੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੇਅਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗੜੀ। ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲੋਕ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਈਸਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਫਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁਫਾਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ। ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਤੀ। ਚਲੋ ਜਨਤਕ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ 2015 ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਜੀ। 15 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 75-25 ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਮੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਨਾ ਸਰ। 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਸਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਔਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟੇ ਚਾੜ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਪਨਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ, 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੱਥ ਅਸੀਂ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਅੱਜ 467 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਪਿੱਤ ਨਹੀਂ ਥਾਪੜਦਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 3-4 ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤਾ। ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਬਾਏ ਨੇਮ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਦਰਅਸਲ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੋ ਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਟਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ। ਪਰ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ? ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਮਿਟਾਏ ਗਏ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੜ ਲਿਆ 5 ਸਾਲ ਫੇਰ ਟਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹਜੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ? ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ 467 ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2 ਪਹਿਲੂ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂ, ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ,
ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜੁੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ? ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ 100 ਸੀਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਜੂਡਿਸ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਜੂਡਿਸ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਡਿਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਡਿਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਡਿਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢ ਚਰਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਬਜੂਡਿਸ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁਗਲਬੰਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬਜੂਡਿਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਥਰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਸੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀਏ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੰਪ ਕਰਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬੜਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ ਸਰ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬੜਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਨਤਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਮਾਰਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੂਰੇ ਆਇਆ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਛੱਡੋ, ਜਿੰਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਬੰਦਾ ਵੜਤਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰ ਕੱਲਾ ਹੈ ਬਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਾਹਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਰਵਾਏ,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ। ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਓ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਕੱਲੇ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਧਾ ਕੀ ਪੌਣਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਵੀ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ। ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਹਤ ਸੀ। 7 ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ, ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ, 3 ਬੰਦੇ ਭਗੌੜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਐਫਰਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਉਸ ਲੀਡਰਸ ਦਾ? ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ, ਪੁੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਾ ਕੱਢ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੌਲੇ ਪਵਾਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਪਸਫੁਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਿਊਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਨਹਿਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਪ ਫੇਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਉਪਾਸਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਵਾਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਵਾਈ ਨਾਟ ਪੰਜਾਬਸ ਪੀਪਲ ਵਰ ਟੋਲਡ? ਵਾਈ ਨਾਟ ਯੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਔਨ ਅ ਪੋਰਟਲ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਲੀ ਦੇ ਕੱਲੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਹਾਡਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਭਾਂਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਈ ਚੱਲਿਓ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਥਰਡਲੀ ਰੁਕੋ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਇਓ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਆਪ ਤੇ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੜ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਔਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ
ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ 17 ਤੋਂ 18 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ 18 ਤੋਂ 92 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਚਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੌਂਪ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਫੜੀ ਹੈ? ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਖਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੀ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਿੱਟੂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਅੱਜ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾਤੇ ਸੀ 100 ਸੀਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਟ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਉਹ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦੇਤੀ ਯਾਰ, ਕੋਰਟ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, 1 ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਲਊਂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ 3 ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ 4 ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ 3 ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੂਰੇ ਲਾਓ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛੁਰੀਆਂ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਨਤਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਾਈ ਗॉड, ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਬਾਬ ਜੀ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋर्ट ਆਪਣੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋर्ट ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੀ, ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਹਿਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਹਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕੀ ਕੁਐਸਚਨਰ ਹੋਇਆ, ਐਵਰੀਵਨ ਨੋਜ਼। ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਖਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਫੇਅਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਲਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। 4 ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੇਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 4 ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਆਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੂਗਾ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੇਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਬਥੇਰੀ ਕਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋर्ट। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਕੋ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਰਵਾਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਕਾਟ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ, ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕੇਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਗਵਾਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਸਰ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਇਜ਼ ਬੀਟਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਬੁਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੱਸਣ ਮੈਨੂੰ। ਲੈਟਸ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਨ ਬਜਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 475 ਪੇਜਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਜਨਹਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਆਈ ਪੁੱਟ ਯੂ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਾਇਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਹਿਤ ਕਰਤੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਲਿਆਓਗੇ? ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਾਇਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ, ਦੱਸੋ। ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੱਸੋ ਨਵਾਂ। ਖਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 4.5 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਦੱਸੋ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚੋਂ। ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਡੋਨਟ ਰਨ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦੀ ਡਿਬੇਟ, ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ।
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਡਿਫੀਟ ਦੈਨ ਰਨ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਡਿਬੇਟ ਰਨ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਡਿਬੇਟ ਆਈ ਚੈਲੰਜ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਹੈ ਆਈ ਚੈਲੰਜ ਯੂ ਯੂ ਕਾਂਟ ਸਪੀਕ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਟੈਂਜੈਂਟਲੀ ਜਵਾਬ ਆ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਵਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਡਿਸਟਰੋਏ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਨਾਈਪਰ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਨਾਈਪਰ ਰਾਈਫਲ ਦਾ FIR 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੋ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਸਮਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਨ ਸਰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਵ ਯੂ ਮੀ ਨਵਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ will be presented to the courts and ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਠੇ प्लीज इस रिपोर्ट के अलावा चलो एक सेकंड रुको तालीवाल साहब ने बहुत तफसील के नाल रिपोर्ट पढ़ी है मैं खुद भी पढ़ी है बहुत तफसील के नाल नहीं पढ़ सकिया कुछ पेजेस में जरूर पढ़े ने तालीवाल साहब कुछ नवा है रिपोर्ट दे विच एक सेकंड टांडा साहब थोड़ा जिहा होल्ड करियो तालीवाल साहब देखो ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ WhatsApp ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਟੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਕੀ ਭੜਕਾਇਆ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ठीक है टांडा साहब छोटा जिहा मैं कंक्लूड करना है सर मैं कंक्लूड करना है एक सेकंड वालीਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ठीक है टांडा साहब देखो कह रहे ने कि नवा तथ्य इस दे विच ये है कि गुरमीत राम रहीम तो सवाल जवाब ते उसनु नामजद करना यानी कि इन्वेस्टिगेशन तो अगे बढ़ रही है पर मैं नेक्स्ट बोल रहा हूं नेक्स्ट गल कर रहे हैं कि हुण तां जांच रिपोर्ट आ गई हुण तां वकीलां दे हत्थ सब कुछ होएगा या कहिए कि किस तरीके नाल पैरवी करदे ने इस रिपोर्ट नूं किस तरीके नाल कोर्ट च रखदे ने सर रिपोर्ट अपने आप च एक रिपोर्ट है मेरे दो सवालों का अहबाब जी जवाब नहीं दे सके ਇਹਦਾ मतलब ये अज भी सियासत खेड रहे हैं इस ते प्लीज सियासत खेडनी अहबाब जी अपनी पार्टी को बंद कर दो गरेवाल साहब फाइनल कमेंट ਤੁਹਾਡਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭ ਲੈਣ इंसाफ ता होगा जेड़े बच्चे दा प्यो मरिया गरेवाल साहब मैं खोट सवाल मैं देखो कंक्लूड करना पर उस तो मैं एक सवाल पूछना रिपोर्ट बन गई गरेवाल साहब मैं गरेवाल साहब यही कह रहे हैं कि हुन किहड़े तथ्य सामने आउणगे हुन तां इस दे उत्ते वकीलां ने चर्चा करनी है जेरे होगी अदालत दे रागनी गाणगे जी ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ रिपोर्ट यार तथ्य की गल करो ਪਰਪਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜਨਤਕ ਕਰਤੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਵੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਾਜਣਾ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬੜੇ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲੇ ਕਿਉਂ ਤੋਂ ਫਾਟ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁਣ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं गरेवाल साहब सवाल वही पूछ रहे हैं ना
क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया, जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है तो कंप्लीट हो गया, यानी पुलिस का काम कंप्लीट हो गया। फुल गुमराह कर रहे एक सेकंड जवाब ले लेना प्लीज। मैं बड़ा सत्कार करदा ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਦੇਤੀ। that does not mean ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੱਥ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੱਥ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਪ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਗੱਪ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੱਪ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈਚੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੈਰ ਪਰ ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਸਪੀਐਸ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।